નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 12ના અર્થશાસ્ત્ર વિષયના પાઠ નંબર 5 ગરીબીના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન મૂકી દીધેલ છે, તેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। तो विद्यार्थी मित्रों सौप्रथम जोईशुं प्रश्न नंबर 1 नीचेना प्रश्नोना जवाब माटे साचो विकल्प शोधो। तेमां पहेलो सवाल छे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चे ग्राम्य क्षेत्रे व्यक्तिनी खोराकमां न्यूनतम दैनिक केटली केलरी नक्की करी छे। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं आपणने 4 विकल्प आपेला छे, जवाबमां आवशे विकल्प अ 2400। त्यारबाद तेमां बीजो सवाल छे तेंडुलकर समितिनी भलामणों मुजब वर्ष 2011-12 माटे शहरी क्षेत्रों की गरीबी रेखा नक्की करवा केटला रूपिया नक्की कर्या छे। तो जवाब में आवशे विकल्प क 1000। त्यारबाद तेमां त्रीजो सवाल छे वर्ष 2013 में भारत में सौथी ओછી गरीबी क्या राज्य में जोवा मळी हती। तो जवाब में आवशे विकल्प क गोवा। त्यारबाद तेमां चौथो सवाल छे वर्ष 2011-12 अंदाजों मुजब 30 થી 40% गरीबीनी श्रेणीमां नीचेनामांथी क्या राज्यनो समावेश थाय छे। तो जवाब में आवशे विकल्प ड ओडिशा। त्यारबाद तेमां पांचमो सवाल छे भारत में वर्ष 2014-16 समयगाळामां कुपोषित व्यक्तिओनुं टकावारी प्रमाण केटलुं छे। तो जवाब में लखशुं विकल्प ब 15.2। त्यारबाद जोईए प्रश्न नंबर 2 नीचेना प्रश्नोना एक वाक्य में जवाब आपो। तेमां पहेलो सवाल छे गरीबी रेखा एटले शुं। तो जवाब में लखशुं जीवननी लघुत्तम जरूरियातो संतोषवा जरूरी चीज वस्तुओ अने सेवाओ खरीदवा माटे नक्की करवामां आवेल आवक अने खर्चनी लघुत्तम सपाटी एटले गरीबी रेखा। त्यारबाद बीजो सवाल छे सापेक्ष गरीबीनो अर्थ लखो। तो जवाब में लखशुं जुदी जुदी आवक धरावता समाजना अन्य वर्गोनी तुलनामां कोई एक वर्गनी आवक ओછી होवानी स्थितिने सापेक्ष गरीब कहेवाय छे। त्यारबाद तेमां त्रीजो सवाल छे तेंडुलकर समितिए गरीबी रेखा नक्की करवा क्या प्रकारना खर्चनो समावेश कर्यो छे। तो जवाब में लखशुं तेंडुलकर समितिए गरीबी रेखा नक्की करवा केलरी वपराश माटे जरूरी खर्च उपरांत शिक्षण अने स्वास्थ्य माटेना खर्चनो पण समावेश कर्यो छे। त्यारबाद तेमां चौथो सवाल छे सापेक्ष गरीबीने मापवा माटे कई पद्धतिओनो उपयोग थाय छे। तो जवाब में लखशुं सापेक्ष गरीबीने मापवा माटे आवक जूथोनी रचना लोरेंज वक्रगिनी गुणोत्तर जेवी पद्धतिओनो उपयोग थाय छे। त्यारबाद जोईए प्रश्न नंबर 3 नीचेना प्रश्नोना टूंकमां जवाब आपो। तेमां पहेलो सवाल छे गरीबीनो आवक अभिगम समजावो। तो जवाब में लखशुं गरीबीना आवक अभिगम मुजब जीवन जरूरी चीज वस्तुओं अने सेवाओने खरीदवा माटे नक्की करवामां आवेल आवक के खर्चनी लघुत्तम सपाटी एटले गरीबी रेखा। गरीबी रेखा द्वारा नक्की थयेल आवक के खर्चनी लघुत्तम सपाटीथी ओછી आवक धरावनार वर्ग गरीब कहेवाय। आम आ अर्थघटन अनुसार गरीबी एक रीते अभावनी स्थिति छे। भारत में गरीबी रेखा माटे जरूरी केलरी मेळववा खोराक पाछळ थता लघुत्तम खर्चने ध्यानमां लेवाय छे। आ अभिगम मुजब फक्त अपूरता खोराकने ज ध्यानमां लेवामां आवे छे, तेथी ते भूखमरानी स्थितिने दर्शावे छे। परंतु गरीबी फक्त भूखमरानी स्थिति नथी, ते आ अभिगमनी मर्यादा छे। त्यारबाद तेमां बीजो सवाल छे गरीबीनो आधुनिक अभिगम समजावो। तो जवाब लखशुं गरीबीना आधुनिक अभिगममां लघुत्तम सरेराश जीवन धोरणनो ख्याल महत्वनो छे। लघुत्तम सरेराश जीवन धोरणमां खोराक उपरांत जीवन धोरण माटे पायानी सगवडो जेवी के कपड़ा રહેઠાણ शिक्षण आरोग्य स्वच्छता पीवानुं स्वच्छ पाणी वगैरेनो पण समावेश थाय छे। तेथी गरीबीना आधुनिक अभिगममां बिन आवक गरीबीनो ख्याल महत्वनो छे। अमर्त्य सेनना मत मुजब गरीबीनो पूरो ख्याल मेळववा फक्त आवकनो संदर्भ पूरतो नथी। आवक सिवायनी मानव जीवनना विकास माटे जरूरी बाबतो जेवी के ज्ञान लांबू अने स्वस्थ जीवन सारू जीवन धोरण व्यक्ति स्वातंत्र्य तकोनी उपलब्धता अने पसंदगी तेमज स्वाभिमान साथे गौरवपूर्ण जीवननो विचार पण थवो जोईए। संयुक्त राष्ट्र विकासना कार्यक्रमना अहेवाल मुजब मानव विकास आंक अने मानव गरीबी आंक गरीबीनी स्थितिना मापदंड छे। त्यारबाद तेमां त्रीजो सवाल छे गरीबी रेखानी मर्यादा जणावो। तो जवाब में लखशुं जीवन निर्वाह माटे लघुत्तम माथादीठ वपराशी खर्चने गरीबी रेखा कहे छे। गरीबी रेखानी मर्यादा ए छे के तेमां फक्त केलरी वपराशने ज आधार तरीके लेवामां आवे छे। गरीबी एक आर्थिक परिस्थिति छे अने भूख एक शारीरिक परिस्थिति छे। तेथी गरीबी रेखा भूखमरानी रेखा बनीने रही जाय छे। गरीबी रेखाना ख्यालने गतिशील बनाववा जीवननी गुणवत्तानी लघुत्तम सपाटी नक्की करवी जोईए। त्यारबाद तेमां चौथो सवाल छे भारतमां निरपेक्ष गरीबीनुं प्रमाण केटलुं छे। तो जवाब में लखशुं तेंडुलकर समितिना अंदाज मुजब भारत में वर्ष 2004-5 में निरपेक्ष गरीबीनुं प्रमाण 37.2% हतुं, जे वर्ष 2011-12 में घटीने 21.9% थयुं हतुं।
ભારતના ગ્રામ્ય ક્ષેત્રે વર્ષ 2004-05માં ગરીબીનું પ્રમાણ 41.8% હતું, જે વર્ષ 2011-12માં ઘટીને 25.7% થયું હતું. ભારતમાં શહેરી ક્ષેત્રે વર્ષ 2004-05માં ગરીબીનું પ્રમાણ 25.7% હતું, જે વર્ષ 2011-12માં ઘટીને 13.7% થયું હતું. ત્યારબાદ તેમાં પાંચમો સવાલ છે, પીવાનું સ્વચ્છ પાણી અને મકાનની ઉપલબ્ધતાનું મહત્વ સમજાવો. તો જવાબમાં લખશું, જનસમૂહનું આરોગ્ય પીવાના સ્વચ્છ પાણી અને સ્વચ્છતાની સગવડ સાથે સંકળાયેલું છે. દૂષિત પાણી અને સ્વચ્છતાનો અભાવ અનેક રોગોનું કારણ બને છે. 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ ભારતમાં 63.3% કુટુંબોને નળ દ્વારા પીવાનું સ્વચ્છ પાણી ઉપલબ્ધ છે. પીવાના સ્વચ્છ પાણીની ગેરહાજરીમાં ગંદુ પ્રદૂષણયુક્ત પાણી પીવાને લીધે દેશમાં પ્રાણીજન્ય રોગોનું પ્રમાણ ઊંચું રહે છે, જે ગરીબીની સમસ્યા વધુ ગંભીર બનાવે છે. રહેઠાણ એ માનવીની પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે. રહેઠાણની ઉપલબ્ધિ તથા રહેઠાણની ગુણવત્તા પરથી ગરીબીનું ધોરણ નક્કી થાય છે. ભારતમાં પૂરતી સગવડતાવાળા મકાનોની તંગી છે. મોટાભાગના મકાનો એક રૂમની સગવડવાળા છે, જે ગરીબીનો એક માપદંડ બને છે. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4. નીચેના પ્રશ્નોના મુદ્દાસર જવાબ આપો. તેમાં પહેલો સવાલ છે, ગરીબી માટેના આર્થિક કારણો સમજાવો. તો જવાબ જોઈએ, ગરીબી માટેના આર્થિક કારણો નીચે મુજબ છે. તેમાં પહેલું છે શ્રમિક દીઠ નીચી ખેત ઉત્પાદકતા. તો તેમાં લખશું, ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ છે. તેથી ભારતમાં ગ્રામ્ય ક્ષેત્રે ગરીબી વધુ હોવા માટેનું એક મહત્વનું કારણ શ્રમિકની નીચી ખેત ઉત્પાદકતા છે. કૃષિ ક્ષેત્રે સિંચાઈની સગવડતાનો અભાવ, અપૂરતી ટેકનોલોજી, શિક્ષણ અને તાલીમનો અભાવ, ઓછું મૂડીરોકાણ, વસ્તીનું વધુ પડતું ભારણ વગેરેને કારણે શ્રમિક દીઠ ખેત ઉત્પાદકતા નીચી રહે છે. પરિણામે ખેડૂતોની આવકો નીચી રહેતા ગરીબી વધુ જોવા મળે છે. ત્યારબાદ તેમાં બીજું છે જમીન તથા સંપત્તિની અસમાન વહેંચણી. તો તેમાં લખશું, ભારતમાં અંગ્રેજોના શાસન દરમિયાન જમીનદારી પ્રથાને કારણે જમીન માલિકી મુઠ્ઠીભર જમીનદારોના હાથમાં હતી. જમીનદારોને ખેતીના વિકાસ માટે મૂડીરોકાણમાં રસ ન હતો. બીજી તરફ ખેતી કરનારા ખેત મજૂરો કે ભાગીદારોને પણ પોતાની માલિકીની જમીન ન હોવાથી ખેતી ક્ષેત્રે મૂડીરોકાણમાં રસ ન હતો. આમ ખેતી ક્ષેત્રે ઉત્પાદન ઓછું થતું અને ખેત ઉત્પાદકતા નીચી રહેતા ગરીબીનું પ્રમાણ ઊંચું જોવા મળતું હતું. ત્યારબાદ તેમાં ત્રીજું છે નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોનો અલ્પ વિકાસ. તો તેમાં લખશું, ભારતમાં બીજી પંચવર્ષીય યોજનાથી આર્થિક વિકાસની વ્યૂહરચનાના ભાગરૂપે પાયાના અને ભારે ઉદ્યોગોને વધુ મહત્વ આપવામાં આવ્યું, જ્યારે નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોની અવગણના થઈ. ગ્રામ્ય ક્ષેત્રે નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોનો રોજગારી, ઉત્પાદન અને આવકમાં ખૂબ જ મોટો ફાળો હતો. નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોના અલ્પ વિકાસને કારણે મોસમી બેકારી વધતા ગરીબીનું પ્રમાણ વધુ રહ્યું છે. ત્યારબાદ તેમાં ચોથું છે ઝડપથી વધતા ભાવો. તો તેમાં લખશું, યુદ્ધ, દુષ્કાળ, ઓછું રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદન, ઝડપથી વધતી માંગ, ઊંચું ઉત્પાદન ખર્ચ વગેરેને કારણે ચીજ વસ્તુઓ અને સેવાઓના ભાવોમાં તીવ્ર વધારો થાય છે. પરિણામે ઓછી આવક ધરાવનાર વ્યક્તિઓની ખરીદ શક્તિ ઘટે છે અને તેમના જીવન ધોરણનું સ્તર નીચે આવે છે. જ્યારે ભાવ વધારાનો ફાયદો ઉદ્યોગપતિઓ, વેપારીઓ અને મોટા ખેડૂતોને થાય છે. આમ સમાજમાં આવકની અસમાનતા વધતા ગરીબી પણ વધે છે. ત્યારબાદ તેમાં બીજો સવાલ છે, ગરીબી નિવારણ માટેના રોજગારલક્ષી કાર્યક્રમો સમજાવો. તો જવાબમાં લખશું, ભારતમાં શહેરી ગરીબી કરતાં ગ્રામીણ ગરીબી 3 ગણી વધુ છે. તેથી ગરીબી નિવારણ માટે ગ્રામીણ વિકાસને અગ્રતા આપવામાં આવે છે. ગરીબી નિવારણ માટે રોજગારીની તકોમાં વધારો કરવાનું એક અગત્યનું પરિબળ છે. આયોજનની શરૂઆતમાં એમ માની લેવામાં આવ્યું હતું કે આર્થિક વિકાસની સાથે ગરીબીનું નિવારણ આપોઆપ થશે, પરંતુ એમ ન થતાં 70ના દાયકાની શરૂઆતમાં ગ્રામીણ વિકાસ માટે રોજગારલક્ષી કાર્યક્રમો શરૂ કરવામાં આવ્યા. સંકલિત ગ્રામ વિકાસ કાર્યક્રમ, તેમાં લખશું, છઠ્ઠી યોજનામાં ગ્રામીણ ગરીબો માટેના રોજગારલક્ષી કાર્યક્રમોને સંકલિત કરી 2 ઓક્ટોબર 1980થી IRDP શરૂ કરવામાં આવ્યો. IRDPનો મૂળ ઉદ્દેશ ગરીબ કુટુંબોને સ્વરોજગારી માટે પ્રોત્સાહન આપવાનો હતો, જેથી તેઓ ગરીબી રેખાથી વધુ આવક મેળવી શકે. નાના તેમજ સીમાંત ખેડૂતો, ખેતમજૂરો અને ગામડાના કારીગરોએ રોજગારી મળી રહે તેવું ધ્યાન IRDPના કાર્યક્રમમાં રાખવામાં આવ્યું હતું. સ્વર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના, તેમાં લખશું, 1 એપ્રિલ 1999થી IRDP અને તેની સાથે સંકળાયેલા સ્વરોજગારી માટેના કાર્યક્રમો TRYSEM, DWCRA વગેરેને ભેગી કરી તેને સ્વર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના નામ આપવામાં આવ્યું. આ યોજના હેઠળ ગામડાના નાના ઉદ્યોગોના વિકાસ, સ્વસહાય જૂથોને માળખાકીય મદદ, ટેકનોલોજી, ધિરાણ, ઉત્પાદિત વસ્તુઓના બજાર માટે વગેરે માટેની સુવિધાઓ ગ્રામીણ ગરીબોને આપવામાં આવી. ત્યારબાદ છે તેમાં વેતન રોજગારી કાર્યક્રમો. તો તેમાં લખશું, વેતન રોજગારી માટેના કાર્યક્રમોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ
જે ગરીબો પાસે તેમના ભૌતિક શ્રમ સિવાય આવકનું કોઈ સાધન ન હતું તેવા ગરીબોને રોજગારી પૂરી પાડવાનો હતો। આ કાર્યક્રમો હેઠળ ગામડાઓમાં માળખાકીય સેવાઓનો વિકાસ કરી શ્રમિકોને યોગ્ય વેતન મળી રહે તેવા પ્રયાસો થાય છે। ત્યારબાદ તેમાં છે વેતન રોજગારી કાર્યક્રમોમાં નીચેની યોજનાઓનો સમાવેશ થયો હતો। તેમાં પહેલું છે જવાહર રોજગાર યોજના। તો તેમાં લક્ષ્ય આ યોજના 28 એપ્રિલ 1989માં કરવામાં આવી હતી। આ યોજનાના મુખ્ય ઉદ્દેશો ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં બેરોજગાર અને અર્ધ બેરોજગાર પુરુષો અને સ્ત્રીઓને રોજગારી પૂરી પાડવી, ગ્રામીણ માળખાકીય સુવિધાઓને કાર્યક્ષમ બનાવવી, સામૂહિક તેમજ સામાજિક સંપત્તિઓનું નિર્માણ કરવું, ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં લોકોના જીવનની ગુણવત્તા સુધારવી વગેરે હતા। જવાહર રોજગાર યોજનામાં વિશેષ કરીને ગરીબી રેખા હેઠળની અનુસૂચિત જાતિ, જનજાતિ તેમજ વિમુક્ત જાતિના ગરીબોને મદદ કરવાની પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી હતી। તેમાં બીજું છે રોજગારી બાંહેધરી યોજના। તો તેમાં લક્ષ્ય આ યોજના 2 ઓક્ટોબર 1993થી શરૂ કરવામાં આવી। આ કાર્યક્રમ દ્વારા ખાસ કરીને અંતરિયાળ અને પછાત વિસ્તારોમાં રોજગારીની તકોનું સર્જન કરવાનો મુખ્ય આશય હતો। ત્યારબાદ તેમાં ત્રીજું છે પ્રધાનમંત્રી રોજગાર યોજના। તો તેમાં લક્ષ્ય 1990ના દાયકામાં બેરોજગારીના દરમાં ઝડપથી વધારો થઈ રહ્યો હતો। આ પરિસ્થિતિમાં સ્વરોજગાર માટે પ્રધાનમંત્રી રોજગાર યોજના શરૂ કરવામાં આવી। આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ શિક્ષિત બેરોજગારને મદદ કરી સ્વરોજગારી માટેના એકમો સ્થાપવાનો હતો। 1994-95થી આ યોજના શહેરી અને ગ્રામીણ બંને વિસ્તારો માટે કાર્યરત કરવામાં આવી। ત્યારબાદ ચોથું છે રાષ્ટ્રીય રોજગારી ગેરંટી કાનૂન। તેમાં લક્ષ્ય વર્ષ 2005માં આ કાનૂન મંજૂર કરવામાં આવ્યો। આ કાનૂનનો હેતુ સાર્વજનિક નિર્માણ કાર્યક્રમો હેઠળ સંપત્તિઓ ઊભી કરી પ્રતિવર્ષ ગ્રામીણ, શહેરી તેમજ નીચલા મધ્યમ વર્ગના કુટુંબની એક વ્યક્તિને ઓછામાં ઓછા 100 દિવસોની રોજગારી પૂરી પાડવાનો જ છે। આ કાયદા હેઠળ જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિને 15 દિવસની અંદર અને 5 કિલોમીટરના અંતરની મર્યાદામાં રોજગારી આપવામાં આવશે અને જો ચોક્કસ સમય દરમિયાન કામ ન મળે તો બેરોજગારી ભથ્થું આપવામાં આવશે। આ કાયદા હેઠળ એક તરફ ઓછા કામકાજની મોસમમાં ગ્રામીણ જનતાને રોજગારી પૂરી પાડવામાં આવશે અને બીજી તરફ ગ્રામ્ય માળખાકીય સુવિધાઓનું નિર્માણ કરી ઉત્પાદક સંપત્તિઓનું સર્જન કરવામાં આવે છે। વર્ષ 2009માં આ કાયદાને મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી કાનૂન એવું નામ આપવામાં આવ્યું। ત્યારબાદ તેમાં ત્રીજો સવાલ જોઈએ ગરીબીના સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત નિર્દેશકો ચર્ચો। તો તેમાં લખશું ગરીબીના સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત નિર્દેશકો નીચે મુજબ છે। તેમાં પહેલું છે અપેક્ષિત આયુષ્ય અને બાળ મૃત્યુ દર। તો તેમાં લખશું દેશમાં વસતા લોકોનું સરેરાશ અપેક્ષિત આયુષ્ય પોષણક્ષમ આહાર, સ્વચ્છતા, પીવાનું શુદ્ધ પાણી, સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ વગેરે પર આધારિત છે। આ બધી સુવિધાઓ ગરીબોને ઓછા પ્રમાણમાં મળતી હોવાથી તેમનું સરેરાશ આયુષ્ય નીચું રહે છે। બાળ મૃત્યુદરનું પ્રમાણ સ્વાસ્થ્ય સેવાઓની ઉપલબ્ધતા, માતાનું શિક્ષણ, પોષણક્ષમ આહાર, રસીકરણ વગેરે પર આધારિત છે। નબળી આરોગ્ય સેવાઓના સંદર્ભમાં બાળ મૃત્યુદર ગરીબીનો નિર્દેશક છે। વર્ષ 2014માં ભારતમાં અપેક્ષિત આયુષ્ય 68 વર્ષ અને બાળ મૃત્યુદર 39 હતો, જે અન્ય દેશોની તુલનાએ અનુક્રમે ઓછું અને ઘણું જ વધારે કહી શકાય। આ બાબતો ગરીબીના નિર્દેશક ગણાય છે। ત્યારબાદ તેમાં બીજું છે તબીબી સગવડો। તો તેમાં લખશું ડોક્ટરો, નર્સ, કમ્પાઉન્ડર વગેરેની સેવાઓનો સમાવેશ તબીબી સગવડોમાં થાય છે। આંતરરાષ્ટ્રીય તુલનાએ ભારતમાં આ સેવાઓની અછત જોવા મળે છે। વિકસતા દેશોમાં તબીબી સગવડો ઓછી હોવાથી ગરીબ લોકો વારંવાર અનેક રોગોના ભોગ બને છે। પૂરતા પૌષ્ટિક આહારના અભાવે તેમની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ ઓછી હોય છે, પરિણામે ગરીબી વધારે જોવા મળે છે। વિકસિત દેશોમાં દર 350ની વસ્તી માટે એક ડોક્ટરની સેવા મળી રહે છે, જ્યારે વિકસતા દેશોમાં દર 6000ની વસ્તી માટે એક ડોક્ટરની સેવા મળી રહે છે। આમ અપૂરતી ડોક્ટરની સેવાઓ મળતા ગરીબી વધારે હોય છે। ત્રીજું છે પીવાનું પાણી। તો તેમાં લખશું લોકોનું સ્વાસ્થ્ય સૌથી વધુ સુરક્ષિત પીવાલાયક શુદ્ધ પાણી સાથે સંબંધિત છે। ભારતમાં માત્ર 63.3% કુટુંબોને જ નળ દ્વારા શુદ્ધ પીવાનું પાણી મળી રહે છે। પીવાના શુદ્ધ પાણીની ગેરહાજરીમાં ગંદુ પ્રદૂષણયુક્ત પાણી પ્રાણીજન્ય રોગો વધારી ગરીબીનું સ્વાસ્થ્ય નબળું બનાવે છે અને ગરીબીની સમસ્યાને વધુ ગંભીર બનાવે છે। ત્યારબાદ તેમાં ચોથું છે શૌચાલયની સુવિધા। તો તેમાં લખશું 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ ભારતની 70% વસ્તી ગ્રામ્ય ક્ષેત્રે ગંદા વસવાટોમાં રહે છે, જેઓ શૌચ માટે જાહેર શૌચાલય કે ખુલ્લામાં જાય છે। સ્વચ્છતાને અભાવે તેમને પાણીજન્ય કે ચેપી રોગો થવાની શક્યતા વધુ રહે છે। પરિણામે તેઓની શારીરિક નબળાઈ ઉત્પાદકતા અને ઉત્પાદનના પ્રમાણને નીચું રાખે છે, જે ગરીબી વધારવા કારણભૂત પરિબળ છે।
ત્યારબાદ તેમાં ચોથો સવાલ છે ગરીબીનું સ્વરૂપ સમજાવો. તો તેમાં લખશું ગરીબીનો ખ્યાલ ગુણાત્મક હોવાથી તેની વ્યાખ્યા આપવાનું મુશ્કેલ છે. ગરીબીનો અર્થ સમજવા માટે ગરીબી અંગેના આ બે ખ્યાલો સમજવા જરૂરી છે. તેમાં પહેલું છે નિરપેક્ષ ગરીબી અને બીજું છે સાપેક્ષ ગરીબી. તો તેમાં પહેલું જોઈએ નિરપેક્ષ ગરીબી. તો તેમાં લખશું આવક, ખર્ચ કે વપરાશના નિર્ધારિત ધોરણને આધારે નક્કી થતી ગરીબાઈને નિરપેક્ષ ગરીબી કહેવામાં આવે છે. નિરપેક્ષ ગરીબીને સંપૂર્ણ ગરીબી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. દેશમાં પ્રવર્તતી નિરપેક્ષ ગરીબીનું પ્રમાણ જાણવા માટે વ્યક્તિને ખોરાક જેવી પ્રાથમિક જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે જે ખર્ચ કરવો પડે કે આવક મેળવવી પડે તેની લઘુત્તમ સપાટી નક્કી કરવામાં આવે છે. આવી લઘુત્તમ આવક, ખર્ચ કે જીવન ધોરણની નિશ્ચિત સપાટીને ગરીબી રેખા કહેવામાં આવે છે. જે લોકો ગરીબી રેખા તરીકે નિશ્ચિત કરાયેલી લઘુત્તમ સપાટી કરતાં પણ ઓછી આવક મેળવતા હોય કે તેટલો પણ ખર્ચ કરી શકતા ન હોય તે ગરીબી રેખાની નીચે જીવે છે એમ કહેવાય. આવા લોકોને ગરીબો તરીકે સ્પષ્ટપણે જુદા પાડી શકાય અને દેશમાં તેમની સંખ્યા જાણી શકાય છે. ભારત જેવા દેશો માટે સાપેક્ષ ગરીબી કરતાં નિરપેક્ષ ગરીબીનો ખ્યાલ વધુ બંધબેસતો અને ઉપયોગી છે, કારણ કે સાપેક્ષ ગરીબી આવક અને વપરાશની અસમાનતા દર્શાવે છે, જ્યારે નિરપેક્ષ ગરીબી જીવનની ગુણવત્તાના ધોરણનો નિર્દેશ કરે છે. ગરીબીની આંતરરાષ્ટ્રીય તુલના થઈ શકે તે માટે સમખરીદ શક્તિના સિદ્ધાંત મુજબ વિશ્વના દેશો માટે વિશ્વ બેંક દ્વારા ન્યૂનતમ આવકનું ધોરણ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. આ ધોરણ મુજબ જે વ્યક્તિની રોજની આવક સમખરીદ શક્તિના ધોરણ મુજબ 2005માં $1.25 અને 2015માં $1.90 કરતાં ઓછી હોય તે વ્યક્તિ નિરપેક્ષ ગરીબ ગણાય છે. નિરપેક્ષ ગરીબીનું નિર્ધારણ ગરીબી રેખા દ્વારા થાય છે. આ એક મનસ્વી રેખા છે. જો ગરીબી રેખા વધુ પડતી નીચી સપાટીએ રખાય તો ગરીબોની સંખ્યા ઘણી ઓછી થઈ જાય અને જો વધુ પડતી ઊંચી સપાટીએ રખાય તો ગરીબોની સંખ્યા ઘણી વધી જાય. જેમ કે માસિક ₹150થી માથાદીઠ આવકને ગરીબી રેખા તરીકે સ્વીકારવામાં આવે તો ગરીબોની જેટલી સંખ્યા થાય તેના કરતાં માસિક ₹200ની માથાદીઠ આવકની સપાટી સ્વીકારીએ તો ગરીબોની સંખ્યા વધી જાય. આવું ન્યૂનતમ ધોરણ નક્કી કરવા માટે મોટાભાગના અર્થશાસ્ત્રીઓએ ખોરાકમાંથી મળતી ન્યૂનતમ કેલરીના જરૂરિયાતનું ધોરણ સ્વીકાર્યું છે. કેલરી એ ખોરાકમાંથી શરીરને મળતી એક પ્રકારની કાર્યશક્તિનું માપ છે. કેલરીના ચોક્કસ તબીબી આંકને આધારે વ્યક્તિદીઠ કેલરીની ન્યૂનતમ જરૂરિયાતનું સરેરાશ ધોરણ નક્કી કરવામાં આવે છે. આટલી કેલરી મેળવવા માટેના ખર્ચને ન્યૂનતમ વપરાશ ખર્ચ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. ભારતીય આયોજન પંચે ગ્રામીણ વિસ્તારો માટે માથાદીઠ દૈનિક 2400 કેલરી અને શહેરી વિસ્તારો માટે 2100 કેલરીની ન્યૂનતમ જરૂરિયાતનું ધોરણ સ્વીકાર્યું છે. આ ન્યૂનતમ કેલરી પ્રાપ્ત કરવા માટે તેંડુલકર સમિતિએ વર્ષ 2011-12 માટે ગ્રામ વિસ્તાર માટે માથાદીઠ માસિક ₹816 અને શહેરી વિસ્તાર માટે માથાદીઠ માસિક ₹1000નું ધોરણ નક્કી કર્યું છે. ન્યૂનતમ વપરાશ ખર્ચની આ સપાટીને ગરીબી રેખા ગણી નિરપેક્ષ ગરીબી માપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેમાં બીજું છે સાપેક્ષ ગરીબી. તો તેના વિશે જોઈએ. સાપેક્ષ ગરીબી એટલે સમાજના અન્ય વર્ગોની તુલનામાં અમુક એક વર્ગની ગરીબી હોવાની સ્થિતિ. ગરીબીના આ ખ્યાલમાં સમાજના ભિન્ન ભિન્ન વર્ગોની આવકની સપાટીનો આધાર લઈ તેમની આર્થિક સ્થિતિની તુલના કરવામાં આવે છે. જો કોઈ જૂથ અન્ય વધુ આવક ધરાવનાર જૂથ કરતાં ઓછી આવક મેળવતું હોય તો તે સાપેક્ષ રીતે ગરીબ છે એમ કહેવાય. આ હકીકતને સ્પષ્ટ કરવા માટે આપણે જુદી જુદી 4 વ્યક્તિઓની વાર્ષિક આવકની તુલના કરીએ. સાપેક્ષતાનો ખ્યાલ અન્ય સાથેની તુલના સાથે સંકળાયેલો છે, જેમાં વ્યક્તિ અને તેની વાર્ષિક આવક રૂપિયામાં છે. તેમાં એ 40,000, બી 45,000, સી 50,000 અને ડીની વાર્ષિક આવક 60,000. આપેલ કોષ્ટકમાં ચારે વ્યક્તિઓની વાર્ષિક આવક સમાન નથી. જો સી વ્યક્તિની આવકને ધ્યાનમાં લઈએ તો તેની તુલનામાં એ અને બી વ્યક્તિઓની આવક ઓછી છે. તેથી સી વ્યક્તિની તુલનામાં એ અને બી વ્યક્તિઓ ગરીબ કહેવાય, પરંતુ વ્યક્તિ ડી ગરીબ ન ગણાય. તે જ રીતે ડી વ્યક્તિની વાર્ષિક આવકની તુલનામાં એ, બી અને સી એ ત્રણેય વ્યક્તિઓ ગરીબ કહેવાય. આમ સાપેક્ષ ગરીબી બે વ્યક્તિઓ કે બે જૂથોની આવકની તુલના દ્વારા નક્કી થાય છે. કોઈ દેશમાં આવકની વહેંચણી અસમાન હોય ત્યારે સમાજના એક જૂથના લોકોને જે આવક પ્રાપ્ત થાય છે તેની સરખામણીમાં બીજા જૂથના લોકોને ઓછી આવક મળે અને ત્રીજા જૂથના લોકોને એથી ઓછી આવક મળે. આવકના આ તફાવતને આધારે સાપેક્ષ ગરીબીનું પ્રમાણ નક્કી કરવામાં આવે છે. સાપેક્ષ ગરીબીના ધોરણથી જુદા જુદા દેશોમાં આવકની અસમાનતાની સ્થિતિ જાણી શકાય છે અને ગરીબીનો તુલનાત્મક અભ્યાસ થઈ શકે છે. સાપેક્ષ ગરીબીના ધોરણની ત્રુટિ એ છે કે વિકસિત દેશોમાં પણ આવકની અસમાન વહેંચણી થયેલી
હોય તો સમાજના એક જૂથ કરતાં બીજા જૂથના લોકોની આવક ઓછી હોવાથી બીજા જૂથના લોકોને ગરીબ ગણવાની ફરજ પડે છે, પરંતુ વિકસતા દેશોના ગરીબોની સરખામણીમાં તેઓ ગરીબ હોતા નથી. તેથી સાપેક્ષ ગરીબીના ધોરણ કરતાં નિરપેક્ષ ગરીબીનું ધોરણ વધારે પ્રસ્તુત છે. ભારત જેવા દેશમાં અતિ ધનવાન લોકોની સરખામણીમાં દેશની મોટા ભાગની વસ્તી સાપેક્ષ રીતે ગરીબ ગણાય. સાપેક્ષ ગરીબીના માપન માટે સામાન્ય રીતે આવક જૂથોની રચના, લોરેન્જ વક્ર, ગીની ગુણોત્તર જેવી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યારબાદ તેમાં પાંચમો સવાલ છે, ગરીબી નિવારણ માટેની સામાજિક સલામતીની યોજનાઓ ટૂંકમાં સમજાવો. તો જવાબ જોઈએ, ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં ગરીબી ઘટાડવાના પડકારને પહોંચી વળવા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં માળખાકીય સુવિધાઓનો વિકાસ મહત્વનો છે. શિક્ષણ, આરોગ્ય, પોષણ વગેરે સાથે સંબંધિત સામાજિક કલ્યાણના કાર્યક્રમો દ્વારા ગરીબોના જીવનની ગુણવત્તા સુધરે છે, તેમજ તેમને સામાજિક મોભો પણ મળી રહે છે. સામાજિક સલામતી આપતા આવા કેટલાક કાર્યક્રમો નીચે મુજબ છે. તેમાં પહેલું છે અટલ પેન્શન યોજના. તો તેમાં લખશું, આ યોજના 9 મે 2015થી અમલમાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ અસંગઠિત ક્ષેત્રના 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના કામદારોને માસિક પેન્શન ચૂકવવામાં આવે છે. બીજું છે જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના. તો તેમાં લખશું, પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા યોજના હેઠળ આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ 18 થી 70 વર્ષની ઉંમરની ગરીબ વ્યક્તિઓને ₹12ના નજીવા પ્રીમિયમે ₹2 લાખનો અકસ્માત વીમો તેમજ વાર્ષિક ₹330ના પ્રીમિયમે ₹2 લાખનો જીવન વીમો આપવામાં આવે છે. આ વીમા યોજનામાં ગરીબ કુટુંબોમાં કમાનાર મુખ્ય વ્યક્તિના મૃત્યુના સંજોગોમાં વીમા કંપની દ્વારા આર્થિક મદદ પૂરી પાડવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેમાં ત્રીજું છે પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજના. તો તેમાં લખશું, ખેડૂતોને પાક નિષ્ફળતા સામે રક્ષણ પૂરું પાડવા આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5, નીચેના પ્રશ્નોના વિસ્તારપૂર્વક જવાબ આપો. તેમાં પહેલો સવાલ છે, ગરીબી એટલે શું? ગરીબીના નિર્દેશકો સમજાવો. તો જવાબમાં લખશું, ગરીબી માનવ સર્જિત સમસ્યા છે. તેને અનેક આર્થિક સામાજિક પાસા છે. જ્યારે સમાજનો કેટલોક ભાગ જીવનની પાયાની જરૂરિયાતોથી વંચિત રહીને દુર્દશામાં પોતાનું જીવન જીવતો હોય ત્યારે તે વર્ગમાં આવતા લોકોને ગરીબ ગણવામાં આવે છે. આમ ગરીબી એ અભાવની સ્થિતિ દર્શાવે છે. સામાન્ય વ્યવહારની ભાષામાં જેમનું જીવન ધોરણ સમાજના બીજા વર્ગોની તુલનામાં નીચું હોય તે ગરીબ ગણાય છે. અહીં આવકની અસમાન વહેંચણી ગરીબીના પાયામાં રહેલી છે. ગરીબી એક સાપેક્ષ ખ્યાલ હોવાથી વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશોમાં ગરીબીને નક્કી કરતા ધોરણોમાં તફાવત જોવા મળે છે. આ સંદર્ભમાં ગરીબીના 2 જુદા જુદા અર્થઘટનો નીચે મુજબ છે. તેમાં પહેલું છે ગરીબીનો પરંપરાગત અર્થ અથવા આવક ગરીબી. તો તેમાં લખશું, આ અભિગમ મુજબ જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ અને વસ્તુઓને ખરીદવા માટે નક્કી કરવામાં આવેલ આવક કે ખર્ચની લઘુત્તમ સપાટીથી ઓછી આવક ધરાવનાર વર્ગ ગરીબ કહેવાય. બીજું છે ગરીબીનો આધુનિક અર્થ અથવા બિન આવક ગરીબી. તો તેમાં લખશું, આ અભિગમ મુજબ લઘુત્તમ સરેરાશ જીવન ધોરણ કરતાં નીચી સપાટીએ જીવન ધોરણ ધરાવતો વર્ગ ગરીબ કહેવાય. ત્યારબાદ જોઈએ ગરીબીના નિર્દેશકો. તેમાં લખશું, જે પરિબળો દ્વારા ગરીબોના ચોક્કસ સ્વરૂપ અને ગરીબીના પ્રમાણને જાણી શકાય છે તેને ગરીબીના નિર્દેશકો કહે છે. નિર્દેશકો નીચે પ્રમાણે છે. તેમાં પહેલું છે નીચું માથાદીઠ વપરાશી ખર્ચ. તો તેમાં લખશું, માથાદીઠ વપરાશી ખર્ચ નીચેના સૂત્રથી મેળવાય છે. તો તેનું સૂત્ર જોઈએ, માથાદીઠ વપરાશી ખર્ચ બરાબર કોઈ એક વર્ષ દરમિયાન કુટુંબો દ્વારા ખરીદેલ બધી જ વસ્તુઓ અને સેવાઓનું કુલ ખર્ચ એના છેદમાં તે જ વર્ષની કુલ વસ્તી. માથાદીઠ વપરાશી ખર્ચ તે દેશના વસતા લોકોની જીવન જરૂરિયાત અને સુખ સગવડની વસ્તુઓ અને સેવાઓની પ્રાપ્તિ દર્શાવે છે. જો માથાદીઠ વપરાશી ખર્ચ ઓછું હોય તો જીવનની ગુણવત્તા નીચી ગણાય છે. વિકાસશીલ દેશોમાં આ ખર્ચ ઘણું ઓછું હોય છે. તેથી આવા દેશોમાં ગરીબી વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. ભારતમાં 2005ના સ્થિર ભાવે માથાદીઠ વપરાશી ખર્ચ વર્ષ 2014માં $325 હતું. આ ખર્ચ યુએસ અને યુકે જેવા વિકસિત દેશોની સરખામણીમાં લગભગ ચોથા ભાગનું છે. ત્યારબાદ તેમાં બીજું છે કુપોષણનું પ્રમાણ. તો તેમાં લખશું, કુપોષણ એવી પરિસ્થિતિ છે જેમાં વ્યક્તિ દ્વારા લેવાતા ખોરાકમાં પૂરતા પ્રમાણમાં કેલેરી, પ્રોટીન, વિટામિન, કાર્બોહાઈડ્રેટ અને મિનરલ્સનો અભાવ હોય છે. ભારતમાં આવકની અસમાન વહેંચણીને કારણે ઓછી માથાદીઠ આવક ધરાવતા વર્ગને પૂરતો પોષણક્ષમ ખોરાક મળતો નથી. તેથી વધુ કામ કરી શકતા નથી અને પરિણામે ગરીબો વધુ જોવા મળે છે. ભારતમાં 2010-12માં કુપોષિત વ્યક્તિઓ 15.6% હતી. તે ઘટીને 2014-16માં 15.2% થઈ. છતાં ભારતમાં આવી કુપોષિત
વસ્તીનું પ્રમાણ ઘણું ઊંચું એટલે કે વિશ્વમાં બીજા નંબરે હતું। ત્યારબાદ તેમાં ત્રીજું છે અપેક્ષિત આયુષ્ય અને બાળ મૃત્યુ દર। તો તેમાં જોઈએ સૌપ્રથમ અપેક્ષિત આયુષ્ય। તેમાં લખશું અપેક્ષિત આયુષ્ય એટલે જન્મ સમયે નવું જન્મેલું બાળક સરેરાશ કેટલા વર્ષ જીવશે તેની અપેક્ષા। દેશના લોકોનું અપેક્ષિત આયુષ્ય પોષણક્ષમ ખોરાક, સ્વચ્છતા, પીવાનું શુદ્ધ પાણી, આરોગ્ય સેવાઓ વગેરે પર આધારિત છે। ભારતમાં ગરીબ લોકો આ પ્રકારની સગવડો ઓછા પ્રમાણમાં મેળવતા હોવાથી તેમનું સરેરાશ આયુષ્ય નીચું રહે છે। ભારતમાં વર્ષ 2014માં અપેક્ષિત આયુષ્ય 68 વર્ષ હતું, જે ચીન, શ્રીલંકા જેવા દેશો કરતાં પણ ઓછું હતું। વિશ્વના દેશોમાં સૌથી વધુ અપેક્ષિત આયુષ્ય 81.6 વર્ષ નોર્વેમાં હતું। ત્યારબાદ જોઈએ બાળ મૃત્યુ દર। તેમાં લખશું બાળ મૃત્યુ દર એટલે દર 1000 જીવિત જન્મેલા બાળકોમાંથી 1 વર્ષથી ઓછા સમયગાળામાં મૃત્યુ પામતા બાળકોનું પ્રમાણ। બાળ મૃત્યુદરનો આધાર આરોગ્ય સેવાઓની ઉપલબ્ધતા, માતાનું શિક્ષણનું પ્રમાણ, પોષણક્ષમ આહાર, બાળકોમાં રસીકરણ વગેરે પર છે। નબળી આરોગ્ય સેવાઓને પરિણામે બાળ મૃત્યુદરનું પ્રમાણ ઊંચું રહે છે, જે ગરીબીનો નિર્દેશક છે। ભારતમાં વર્ષ 2014માં બાળ મૃત્યુદરનું પ્રમાણ 39 હતું, જે વિકસિત દેશોની સરખામણીમાં ઘણું જ વધારે કહી શકાય। ત્યારબાદ તેમાં ચોથું છે તબીબી સગવડો। તેમાં લખશું તબીબી સગવડો એટલે ડોક્ટરો, નર્સો, કમ્પાઉન્ડર વગેરે કર્મચારીઓની ઉપલબ્ધિ। આંતરરાષ્ટ્રીય તુલનાએ ભારતમાં તબીબી સગવડોની અછત જોવા મળે છે। વિકસતા દેશોમાં તબીબી સગવડોને અભાવે લોકો વારંવાર અનેક રોગોના ભોગ બને છે। પૂરતા પોષણક્ષમ અને પૌષ્ટિક આહારના અભાવે તેમની રોગપ્રતિકારક શક્તિ પણ ઓછી હોય છે। પરિણામે આવા દેશોમાં ગરીબી વધારે હોય છે। વિકસિત દેશોમાં દર 350ની વસ્તીએ એક ડોક્ટરની સેવા મળી રહે છે, જ્યારે વિકસતા દેશોમાં દર 6000ની વસ્તીએ એક ડોક્ટરની સેવા ઉપલબ્ધ છે। આ કારણથી વિકસતા દેશોમાં ગરીબીનું ઊંચું પ્રમાણ જોવા મળે છે। વિકસતા દેશોમાં અપૂરતી આરોગ્ય સેવાઓને પરિણામે દર વર્ષે લગભગ 1.7 કરોડ લોકો ડાયેરિયા, મેલેરિયા, ક્ષય જેવા રોગોથી મૃત્યુ પામે છે અને એડ્સના ભોગ બનેલા દુનિયાના 2.3 કરોડ લોકોમાંથી 90% લોકો વિકસતા દેશોમાં છે। ત્યારબાદ તેમાં પાંચમું છે પીવાનું પાણી। તો તેમાં લખશું દેશના લોકોનું આરોગ્ય પીવાલાયક પાણી અને સ્વચ્છતાની સગવડ સાથે સૌથી વધુ સંબંધિત છે। દૂષિત પાણીને કારણે તેમજ શુદ્ધ અને પૌષ્ટિક ખોરાકને અભાવે લોકો અનેક રોગોથી પીડાય છે। 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ ભારતમાં 63.3% કુટુંબોને નળ દ્વારા પીવાનું શુદ્ધ પાણી મળી રહે છે। બાકીના કુટુંબોને કૂવા, હેન્ડપંપ, ટ્યુબવેલ, ઝરણા, નદી, નહેરો, તળાવ વગેરે સ્ત્રોતમાંથી પાણી મળે છે। ગંદુ પ્રદૂષણયુક્ત પાણી દેશમાં પ્રાણીજન્ય રોગોનો ફેલાવો કરી ગરીબોનું આરોગ્ય બગાડે છે અને મુશ્કેલીઓ વધારે છે। ત્યારબાદ તેમાં છઠ્ઠું છે શૌચાલયની સુવિધા। તો તેમાં લખશું 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ ભારતમાં કુલ વસ્તીના લગભગ 70% વસ્તી ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ગંદા વસવાટોમાં રહે છે અને શૌચ માટે જાહેર શૌચાલય કે ખુલ્લામાં જાય છે। પરિણામે સ્વચ્છતાના અભાવે પાણીજન્ય અને ચેપી રોગો થવાની શક્યતા વધુ છે। ભારતમાં 66% કુટુંબો મકાનની અંદર જ શૌચાલયની સુવિધા ધરાવે છે। બાકીના કુટુંબો શૌચ માટે ખુલ્લામાં જાય છે કે જાહેર શૌચાલયમાં જાય છે। શૌચાલયની સગવડના અભાવે પ્રદૂષણ અને શારીરિક નબળાઈ વધુ જોવા મળે છે, જેને કારણે ઉત્પાદન નીચું રહેવા પામે છે। ઉત્પાદન ઓછું થતાં ગરીબી વધુ જોવા મળે છે। ત્યારબાદ તેમાં સાતમું છે રહેઠાણ। તો તેમાં લખશું રહેઠાણ એ માનવીની પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે। ભારત જેવા વિકસતા દેશમાં રહેઠાણની તંગી છે, તેથી લોકો ગંદી ચાલીઓ અને ઝૂંપડીઓમાં રહે છે, જે પ્રવર્તી ગરીબીનો માપદંડ છે। ભારતમાં પૂરતી સગવડતાવાળા મકાનોની તંગી છે। મોટાભાગના મકાનો એક રૂમની સગવડતાવાળા છે। ભારતમાં 60 કરોડ લોકો બિન આરોગ્યપ્રદ અથવા જીવન માટે જોખમી એવા મકાનોમાં રહે છે। આ બાબત ગરીબીનો માપદંડ બને છે। આઠમું છે વીજળીનો વપરાશ। તો તેમાં લખશું દેશમાં ઉત્પાદન વધારવા તેમજ લોકોના જીવનની ગુણવત્તા સુધારવા વીજળીની સગવડ મહત્વની છે। ભારત વીજળીનો એક મોટો ઉત્પાદક અને વપરાશ કરતો દેશ છે, છતાં ઓછી માથાદીઠ આવક અને વધુ વસ્તીને કારણે માથાદીઠ વીજળીનો વપરાશ ખૂબ ઓછો છે, જે આર્થિક વિકાસને અસર કરે છે અને ગરીબીના પ્રમાણમાં વધારો કરે છે। ભારતમાં વીજળીની માથાદીઠ વપરાશ 765 કિલોવોટ છે, જે યુએસ, યુકે અને જાપાન જેવા વિકસિત દેશોની સરખામણીએ ઘણો જ ઓછો છે। ત્યારબાદ તેમાં નવમું છે શિક્ષણ। તો તેમાં લખશું શિક્ષણના અભાવને લીધે દેશમાં અકુશળ અને ઓછા કાર્યક્ષમ શ્રમિકો તૈયાર થાય છે, જેને કારણે શ્રમિકો માટે રોજગારીની તકો અને વ્યવસાય પસંદગીની તકો મર્યાદિત બને છે। પરિણામે વેતન દર નીચા અને માથાદીઠ આવક નીચી હોય છે, જે ગરીબીના વધારા માટે જવાબદાર બને છે। વિશ્વ બેંકની માહિતી મુજબ 15 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના લોકો જે લખી અને વાંચી શકે છે તેવા સાક્ષર ભારતમાં વર્ષ 2011માં 60% છે। બાકીની નિરક્ષર ગરીબ
વસ્તીમાં લોકો દૂધીચુસ્ત, વહેમી અને નસીબવાદી બને છે. તેથી તેઓ નવા પરિવર્તનો અપનાવી શકતા નથી. આમ અજ્ઞાનતાનું ઊંચું પ્રમાણ ગરીબીનો પ્રબળ નિર્દેશક ગણાય છે. ત્યારબાદ તેમાં 10મું છે આવક અને સંપત્તિનું અસમાન વહેંચણી. તો તેમાં લખશું આવક અને સંપત્તિની અસમાન વહેંચણીને કારણે એક તરફ ઉચ્ચ જીવન ધોરણ સાથે બધા જ પ્રકારની સગવડો ભોગવતો ધનિક વર્ગ છે, જ્યારે બીજી તરફ ઓછી આવક ધરાવતા, મકાન વિહોણા અને ગંદા વસવાટોમાં રહેતા, ખોરાક, શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્યની પાયાની લઘુત્તમ જરૂરિયાતોથી વંચિત ગરીબ વર્ગના લોકો જોવા મળે છે. આર્થિક સર્વેના અહેવાલ મુજબ ટોચની 1% વસ્તી પાસે વાસ્તવિક રાષ્ટ્રીય આવકનો હિસ્સો, જે 1998માં 9% હતો, તે વધીને 2012માં 12.6% થયો છે. આમ ભારતમાં આર્થિક સુધારાઓ પછી ગરીબ અને ધનિક વચ્ચે આર્થિક અસમાનતાનું અંતર વધુ જોવા મળે છે. વાસ્તવમાં આર્થિક સુધારાઓને કારણે થતા લાભ ધનિકોની તરફેણમાં વધુ રહ્યા છે, જે પ્રવર્તમાન ગરીબીનો નિર્દેશક છે. આવકની અસમાનતા પ્રમાણમાં પરથી વિશ્વમાં પ્રવર્તી ગરીબીનો સાચો અંદાજ મળતો નથી. ઊંચી માથાદીઠ આવક ધરાવતા દેશમાં ગરીબી રેખા નીચેની વસ્તીનું પ્રમાણ ઊંચું હોઈ શકે છે. ત્યારબાદ તેમાં 11મું છે બેરોજગારીનો ઊંચો દર. તો તેમાં લખશું ભારતમાં 1991ના આર્થિક સુધારાઓ પછી રોજગારીની વિહોણી વૃદ્ધિને કારણે રોજગારી સર્જનનો દર વધતા શ્રમના પુરવઠામાં સંદર્ભમાં નીચો રહ્યો હોવાથી બેરોજગારીનો દર ઊંચો રહ્યો છે. બેરોજગારીની સ્થિતિમાં વ્યક્તિ આવકના અભાવે પોતાની અને પોતાના કુટુંબની લઘુત્તમ જરૂરિયાતો સંતોષી શકતો નથી. પરિણામે ગરીબીનું પ્રમાણ ઊંચું રહે છે. ભારતમાં વર્ષ 2011 સુધીમાં બેરોજગારીનો દર 9% જેટલો હતો, જે શ્રમ બ્યુરો મુજબ 2013-14માં 4.9% જોવા મળ્યો હતો. ત્યારબાદ જોઈએ તેમાં બીજો સવાલ છે ગરીબીનું સ્વરૂપ દર્શાવી ગરીબીના કારણો ચર્ચો. તો જવાબમાં લખશું ગરીબીનો ખ્યાલ ગુણાત્મક હોવાથી તેની વ્યાખ્યા આપવાનું મુશ્કેલ છે. ગરીબીનો અર્થ સમજવા માટે ગરીબી અંગેના આ બે ખ્યાલો સમજવા જરૂરી છે. પેલું નિરપેક્ષ ગરીબી અને બીજું સાપેક્ષ ગરીબી. તેમાં પેલું જોઈએ નિરપેક્ષ ગરીબી. તો તેમાં લખશું આવક, ખર્ચ કે વપરાશના નિર્ધારિત ધોરણને આધારે નક્કી થતી ગરીબાઈને નિરપેક્ષ ગરીબી કહેવામાં આવે છે. નિરપેક્ષ ગરીબીને સંપૂર્ણ ગરીબી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. દેશમાં પ્રવર્તતી નિરપેક્ષ ગરીબીનું પ્રમાણ જાણવા માટે વ્યક્તિને ખોરાક જેવી પ્રાથમિક જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે જે ખર્ચ કરવો પડે કે આવક મેળવવી પડે તેની લઘુત્તમ સપાટી નક્કી કરવામાં આવે છે. આવી લઘુત્તમ આવક, ખર્ચ કે જીવન ધોરણની નિશ્ચિત સપાટીને ગરીબી રેખા કહેવામાં આવે છે. જે લોકો ગરીબી રેખા તરીકે નિશ્ચિત કરાયેલી લઘુત્તમ સપાટી કરતાં પણ ઓછી આવક મેળવતા હોય કે તેટલો પણ ખર્ચ કરી શકતા ન હોય તે ગરીબી રેખાની નીચે જીવે છે એમ કહેવાય. આવા લોકોને ગરીબો તરીકે સ્પષ્ટપણે જુદા પાડી શકાય છે અને દેશમાં તેમની સંખ્યા જાણી શકાય છે. ભારત જેવા દેશો માટે સાપેક્ષ ગરીબી કરતાં નિરપેક્ષ ગરીબીનો ખ્યાલ વધુ બંધબેસતો અને ઉપયોગી છે, કારણ કે સાપેક્ષ ગરીબી આવક અને વપરાશની અસમાનતા દર્શાવે છે, જ્યારે નિરપેક્ષ ગરીબી જીવનની ગુણવત્તાના ધોરણને નિર્દેશ કરે છે. ગરીબીની આંતરરાષ્ટ્રીય તુલના થઈ શકે તે માટે સમખરીદ શક્તિના સિદ્ધાંત મુજબ વિશ્વના દેશો માટે વિશ્વ બેંક દ્વારા ન્યૂનતમ આવકનું ધોરણ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. આ ધોરણ મુજબ જે વ્યક્તિની રોજની આવક સમખરીદ શક્તિના ધોરણ મુજબ 2005માં $1.25 અને 2015માં $1.90 કરતાં ઓછી હોય તે વ્યક્તિ નિરપેક્ષ ગરીબ ગણાય છે. નિરપેક્ષ ગરીબીનું નિર્ધારણ ગરીબી રેખા દ્વારા થાય છે. આ એક મનસ્વી રેખા છે. જો ગરીબી રેખા વધુ પડતી નીચી સપાટીએ રખાય તો ગરીબોની સંખ્યા ઘણી ઓછી થઈ જાય અને જો વધુ પડતી ઊંચી સપાટીએ રખાય તો ગરીબોની સંખ્યા ઘણી વધી જાય. જેમ કે માસિક ₹150ની માથાદીઠ આવકને ગરીબી રેખા તરીકે સ્વીકારવામાં આવે તો ગરીબોની જેટલી સંખ્યા થાય તેના કરતાં માસિક ₹200ની માથાદીઠ આવકની સપાટી સ્વીકારીએ તો ગરીબોની સંખ્યા વધી જાય. આવું ન્યૂનતમ ધોરણ નક્કી કરવા માટે મોટાભાગના અર્થશાસ્ત્રીઓએ ખોરાકમાંથી મળતી ન્યૂનતમ કેલરીનું જરૂરિયાતનું ધોરણ સ્વીકાર્યું છે. કેલરી એ ખોરાકમાંથી શરીરને મળતી એક પ્રકારની કાર્યશક્તિનું માપ છે. કેલરીના ચોક્કસ તબીબી આંકને આધારે વ્યક્તિદીઠ કેલરીનું ન્યૂનતમ જરૂરિયાતનું સરેરાશ ધોરણ નક્કી કરવામાં આવે છે. આવી કેલરી મેળવવા માટેના ખર્ચને ન્યૂનતમ વપરાશ ખર્ચ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. ભારતીય આયોજન પંચે ગ્રામીણ વિસ્તારો માટે માથાદીઠ દૈનિક 2400 કેલરી અને શહેરી વિસ્તારો માટે 2100 કેલરીની ન્યૂનતમ જરૂરિયાતનું ધોરણ સ્વીકાર્યું છે. આ ન્યૂનતમ કેલરી પ્રાપ્ત કરવા માટે તેંડુલકરી સમિતિએ વર્ષ 2011-12 માટે ગ્રામ વિસ્તાર માટે માથાદીઠ માસિક ₹816 અને શહેરી વિસ્તાર માટે માથાદીઠ માસિક ₹1000નું ધોરણ નક્કી કર્યું છે.
ન્યૂનતમ વપરાશ ખર્ચની આ સપાટીને ગરીબી રેખા ગણી નિરપેક્ષ ગરીબી માપવામાં આવે છે। ત્યારબાદ તેમાં બીજું છે સાપેક્ષ ગરીબી। તો તેમાં લખશું સાપેક્ષ ગરીબી એટલે સમાજના અન્ય વર્ગોની તુલનામાં અમુક એક વર્ગની ગરીબી હોવાની સ્થિતિ। ગરીબીના આ ખ્યાલમાં સમાજના ભિન્ન ભિન્ન વર્ગોની આવકની સપાટીનો આધાર લઈ તેમની આર્થિક સ્થિતિની તુલના કરવામાં આવે છે। જો કોઈ જૂથ અન્ય વધુ આવક ધરાવનાર જૂથ કરતાં ઓછી આવક મેળવતું હોય તો તે સાપેક્ષ રીતે ગરીબ છે એમ કહેવાય। આ હકીકતને સ્પષ્ટ કરવા માટે આપણે જુદી જુદી 4 વ્યક્તિઓની વાર્ષિક આવકની તુલના કરીએ। સાપેક્ષતાનો ખ્યાલ અન્ય સાથેની તુલના સાથે સંકળાયેલો છે। તેમાં જોઈએ વ્યક્તિ અને તેની વાર્ષિક આવક રૂપિયા। તેમાં વ્યક્તિ એની વાર્ષિક આવક છે 40,000, બીની 45,000, સીની 50,000 અને ડીની વાર્ષિક આવક 60,000। તો આપેલ કોષ્ટકમાં ચારેય વ્યક્તિઓની વાર્ષિક આવક સમાન નથી। જો સી વ્યક્તિની આવકને ધ્યાનમાં લઈએ તો તેની તુલનામાં એ અને બી વ્યક્તિઓની આવક ઓછી છે, તેથી સી વ્યક્તિની તુલનામાં એ અને બી વ્યક્તિઓ ગરીબ કહેવાય, પરંતુ વ્યક્તિ ડી ગરીબ ન ગણાય। તે જ રીતે ડી વ્યક્તિની વાર્ષિક આવકની તુલનામાં એ, બી અને સી એ ત્રણેય વ્યક્તિઓ ગરીબ કહેવાય। આમ સાપેક્ષ ગરીબી બે વ્યક્તિઓ કે બે જૂથોની આવકની તુલના દ્વારા નક્કી થાય છે। કોઈ દેશમાં આવકની વહેંચણી અસમાન હોય ત્યારે સમાજના એક જૂથના લોકોને જે આવક પ્રાપ્ત થાય છે તેની સરખામણીમાં બીજા જૂથના લોકોને ઓછી આવક મળે અને ત્રીજા જૂથના લોકોને એથી ઓછી આવક મળે। આવકના આ તફાવતને આધારે સાપેક્ષ ગરીબીનું પ્રમાણ નક્કી કરવામાં આવે છે। સાપેક્ષ ગરીબીના ધોરણથી જુદા જુદા દેશોમાં આવકની અસમાન સ્થિતિ જાણી શકાય છે અને ગરીબીનો તુલનાત્મક અભ્યાસ થઈ શકે છે। સાપેક્ષ ગરીબીના ધોરણની ત્રુટિ એ છે કે વિકસિત દેશોમાં પણ આવકની અસમાન વહેંચણી થયેલી હોય તો સમાજના એક જૂથ કરતાં બીજા જૂથના લોકોની આવક ઓછી હોવાથી બીજા જૂથના લોકોને ગરીબ ગણવાની ફરજ પડે છે, પરંતુ વિકસતા દેશોના ગરીબોની સરખામણીમાં તેઓ ગરીબ હોતા નથી। તેથી સાપેક્ષ ગરીબીના ધોરણ કરતાં નિરપેક્ષ ગરીબીનું ધોરણ વધારે પ્રસ્તુત છે। ભારત જેવા દેશમાં અતિ ધનવાન લોકોની સરખામણીમાં દેશની મોટાભાગની વસ્તી સાપેક્ષ રીતે ગરીબ ગણાય। સાપેક્ષ ગરીબીના માપન માટે સામાન્ય રીતે આવક જૂથોની રચના, લોરેન્જ વક્ર, ગીની ગુણોત્તર જેવી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થાય છે। ત્યારબાદ તેમાં જોઈએ ગરીબીના કારણો। ભારતમાં ગરીબી માટેના મુખ્ય કારણો નીચે મુજબ છે। તેમાં પહેલું છે ઐતિહાસિક કારણો। તો તેમાં લખશું 17મી સદીમાં ભારત સમૃદ્ધ અને વ્યવસાયિક રાષ્ટ્ર હતું। ભારત સુતરાઉ કાપડની મોટે પાયે નિકાસ કરતો દેશ હતો। આ ઉપરાંત સિલ્ક, મરી મસાલા તેમજ ચોખાની નિકાસ કરતો દેશ હતો। અંગ્રેજોના શાસનકાળ દરમિયાન ભારતમાં ખેતી ક્ષેત્રનો વિકાસ ન થયો। ખેતી વરસાદ પર આધારિત હતી અને બ્રિટિશ શાસને સિંચાઈ માટે મૂડીરોકાણમાં કોઈ રસ લીધો નહીં, તેથી ખેત ઉત્પાદન નીચું રહ્યું। વારંવાર પડતા દુષ્કાળ, જમીનદારી પ્રથા, જમીન મહેસૂલના ઊંચા દર, સાટા પ્રથા, જમીનદારો શાહુકારો દ્વારા ખેડૂતોનું શોષણ વગેરેને કારણે ખેડૂતો આર્થિક રીતે પાયમાલ થતા હતા, જમીન વિહોણા બનતા ગયા। આમ ખેડૂત અને ખેતી બેહાલ બનતા ગરીબીમાં વધારો થતો ગયો। ઉદ્યોગ અને વ્યાપારની બાબતમાં અંગ્રેજો દ્વારા ભારતમાં એવા પ્રકારની વેપાર નીતિ, કર નીતિ તેમજ ઔદ્યોગિક નીતિ અમલમાં મૂકવામાં આવી કે જેથી અંગ્રેજોને ભારતમાં વેપારથી ફાયદો થાય। ભારતીય નિકાસો પર પ્રતિબંધો મૂક્યા અને ઇંગ્લેન્ડમાં ઉત્પાદિત વસ્તુઓના ભારતમાં વેચાણ માટે વિશેષ પ્રકારની કર રાહતો આપવામાં આવી, તેમજ આ પેદાશો દેશના ખૂણા સુધી પહોંચાડવા રેલવેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો। ઇંગ્લેન્ડમાં મૂડીરોકાણ કરી ઔદ્યોગિકરણને વેગ આપી તેમના ઉત્પાદન વેચાણ માટે ભારતને ત્યાંનું બજાર બનાવી દેવામાં આવ્યું। આમ ભારતીય ઉદ્યોગો અને વેપારીઓની હરીફાઈ શક્તિ અને ઉત્પાદન શક્તિ ઘટતા ભારતના નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોની પડતી થઈ। પરિણામે ભારતમાં બેકારી અને ગરીબી વધવા લાગી। ત્યારબાદ તેમાં બીજું છે ગ્રામીણ ગરીબીના કારણો। તેમાં જોઈએ કુદરતી પરિબળો। તેમાં લખશું ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ છે અને વસ્તીનો એક મોટો ભાગ ગામડાઓમાં ખેતી ક્ષેત્ર પર જીવે છે। ભારતમાં ખેતી વરસાદ, હવામાન જેવા કુદરતી પરિબળો પર આધારિત છે। વરસાદની અનિશ્ચિતતા, વારંવાર પડતા દુષ્કાળ, પૂર વગેરેને કારણે ખેત ઉત્પાદન અનિશ્ચિત રહે છે અને આવકો ઓછી રહે છે, પરિણામે ગરીબી વધુ જોવા મળે છે। ત્યારબાદ તેમાં છે વસ્તી વિષયક પરિબળો। તેમાં લક્ષ્ય ભારતમાં આયોજનકાળ દરમિયાન સુધરેલી આરોગ્ય સેવાઓને કારણે મૃત્યુદરમાં ઝડપથી ઘટાડો થતો ગયો, પરંતુ જન્મદરનું પ્રમાણ ઊંચું રહેતા વસ્તી ઝડપથી વધી। ઊંચા વસ્તી વૃદ્ધિ દરને કારણે માથાદીઠ આવક નીચી ગઈ અને કુટુંબના મોટા કદને કારણે જીવનની ગુણવત્તાનું સ્તર નીચું ગયું।
વધતી વસ્તીને કારણે શ્રમ પુરવઠો ઝડપથી વધ્યો, પરંતુ રોજગારીની ઓછી તકોને કારણે વેતન દર ઘટતા ગયા, બેરોજગારી વધતી ગઈ છે, પરિણામે ગરીબાઈ વધતી ગઈ. ત્યારબાદ તેમાં ત્રીજું છે આર્થિક કારણો. તેમાં જોઈએ ગરીબી માટેના આર્થિક કારણો નીચે મુજબ છે. તેમાં પહેલું છે શ્રમિક દીઠ નીચી ખેત ઉત્પાદકતા. તો તેમાં લખશું ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ છે, તેથી ભારતમાં ગ્રામ્ય ક્ષેત્રે ગરીબી વધુ હોવા માટેનું એક મહત્વનું કારણ શ્રમિકની નીચી ખેત ઉત્પાદકતા છે. કૃષિ ક્ષેત્રે સિંચાઈની સગવડતાનો અભાવ, અપૂરતી ટેકનોલોજી, શિક્ષણ અને તાલીમનો અભાવ, ઓછું મૂડીરોકાણ, વસ્તીનું વધુ પડતું ભારણ વગેરેને કારણે શ્રમિક દીઠ ખેત ઉત્પાદકતા નીચી રહે છે. પરિણામે ખેડૂતોની આવકો નીચી રહેતા ગરીબી વધુ જોવા મળે છે. ત્યારબાદ તેમાં બીજું છે જમીન તથા સંપત્તિની અસમાન વહેંચણી. તો તેમાં લખશો ભારતમાં અંગ્રેજોના શાસન દરમિયાન જમીનદારી પ્રથાને કારણે જમીન માલિકી મુઠ્ઠીભર જમીનદારોના હાથમાં હતી. જમીનદારોને ખેતીના વિકાસ માટે મૂડીરોકાણમાં રસ ન હતો. બીજી તરફ ખેતી કરનારા ખેત મજૂરો કે ભાગીદારોને પણ પોતાની માલિકીની જમીન ન હોવાથી ખેતી ક્ષેત્રે મૂડીરોકાણમાં રસ ન હતો. આમ ખેતી ક્ષેત્રે ઉત્પાદન ઓછું થતું અને ખેત ઉત્પાદકતા નીચી રહેતા ગરીબીનું પ્રમાણ ઊંચું જોવા મળતું હતું. ત્યારબાદ તેમાં ત્રીજું છે નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોનો અલ્પ વિકાસ. તો તેમાં લખશું ભારતમાં બીજી પંચવર્ષીય યોજનાથી આર્થિક વિકાસની વ્યૂહરચનાના ભાગરૂપે પાયાના અને ભારે ઉદ્યોગોને વધુ મહત્વ આપવામાં આવ્યું, જ્યારે નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોની અવગણના થઈ. ગ્રામ્ય ક્ષેત્રે નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોનો રોજગારી, ઉત્પાદન અને આવકમાં ખૂબ જ મોટો ફાળો હતો. નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોના અલ્પ વિકાસને કારણે મોસમી બેકારી વધતા ગરીબીનું પ્રમાણ વધુ રહ્યું છે. ચોથું છે ઝડપથી વધતા ભાવો. તો તેમાં લખશું યુદ્ધ, દુષ્કાળ, ઓછું રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદન, ઝડપથી વધતી માંગ, ઊંચું ઉત્પાદન ખર્ચ વગેરેને કારણે ચીજ વસ્તુઓ અને સેવાઓના ભાવોમાં તીવ્ર વધારો થાય છે. પરિણામે ઓછી આવક ધરાવનાર વ્યક્તિઓની ખરીદ શક્તિ ઘટે છે અને તેમના જીવન ધોરણનું સ્તર નીચે આવે છે, જ્યારે ભાવ વધારાનો ફાયદો ઉદ્યોગપતિઓ, વેપારીઓ અને મોટા ખેડૂતોને થાય છે. આમ સમાજમાં આવકની અસમાનતા વધતા ગરીબી પણ વધે છે. ત્યારબાદ તેમાં ચોથું છે સામાજિક કારણો. તેમાં છે શિક્ષણનું નીચું સ્તર. તો તેમાં લખશું શિક્ષણના નીચા સ્તરને કારણે ખાસ કરીને ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં નવી ટેકનોલોજી, નવી ખેત પદ્ધતિઓ, સંશોધનો યોગ્ય ભાવે ખેત ઉત્પાદનના વેચાણ માટે બજારોના લાભ મળી શકતા નથી, જેને કારણે ખેતી ક્ષેત્રે હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદકતા અને શ્રમિક દીઠ ઉત્પાદકતા બંને નીચા રહે છે, જે ખેડૂતોની નીચી આવકોમાં પરિણમે છે. શિક્ષણના નીચા સ્તરને કારણે ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં વૈકલ્પિક રોજગારી મળતી નથી, તેથી વેતનદારો પણ નીચા રહે છે. આમ શિક્ષણના નીચા સ્તરને કારણે ગરીબીનું પ્રમાણ ઊંચું રહે છે. ત્યારબાદ જોઈએ લૈંગિક અસમાનતા. તો તેમાં લખશું ભારતીય સમાજમાં સ્ત્રીઓના આરોગ્ય પ્રત્યે ઓછું ધ્યાન આપવામાં આવે છે. પરિણામે સ્ત્રીઓમાં કુપોષણ અને નબળાઈનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળે છે. કુપોષણને કારણે પ્રસૂતિ સમયે માતા મૃત્યુ પ્રમાણ વધુ રહે છે અને જન્મ લેતા બાળકનું આરોગ્ય નબળું રહે છે. સ્ત્રીઓ ઘરકામ જ કરે તેવી માન્યતાને કારણે સ્ત્રીઓમાં શિક્ષણનું સ્તર નીચું જોવા મળે છે અને તેથી તેઓને આર્થિક ઉપાર્જનની તકો ઓછી પ્રાપ્ત થાય છે. વળી કામ કરવામાં સ્ત્રીઓના વેતન દર સામાન્ય રીતે પુરુષોના વેતન દરથી ઓછા જોવા મળે છે. અર્થતંત્રમાં દેશની કુલ વસ્તીમાં સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ લગભગ અડધું છે. સ્ત્રીઓના નબળા સ્વાસ્થ્ય, કામકાજની ઓછી તકો અને નીચા વેતન દરોને કારણે કુટુંબોની આવક નીચી રહે છે, તેથી ગરીબીનું ઊંચું પ્રમાણ જોવા મળે છે. ત્યારબાદ તેમાં પાંચમું છે અન્ય કારણો. તેમાં જોઈએ યુદ્ધ. યુદ્ધના સમયમાં દેશના સંસાધનો યુદ્ધ માટે જરૂરી શસ્ત્ર સરંજામના ઉત્પાદન અને આયાત પાછળ ખર્ચાય છે. પરિણામે જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુઓના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે, તેથી સંગ્રહખોરી વધે છે, તેથી તેમના ભાવો ઝડપથી વધે છે. આઝાદી બાદ પડોશી દેશો પાકિસ્તાન, ચીન સાથે યુદ્ધનો સામનો કરવાને કારણે ભારતે વિકાસલક્ષી ખર્ચમાં કાપ મૂકવો પડ્યો અને આર્થિક વિકાસ મંદ રહ્યો છે. આથી વધતા ભાવોએ ગરીબીના પ્રમાણમાં વધારો કર્યો છે. ત્યારબાદ તેમાં છે સંરક્ષણ ખર્ચમાં વધારો. તો તેમાં લખશું વારંવાર યુદ્ધનો સામનો કરવા દેશના સંરક્ષણ ખર્ચમાં સતત વૃદ્ધિ થતી રહી છે. વર્તમાન સમયમાં આતંકવાદનો સામનો કરવા માટે પણ સંરક્ષણની સુવિધાઓ પાછળનો ખર્ચ વધ્યો છે. સંરક્ષણ પાછળ થતો ખર્ચ બિનવિકાસલક્ષી ખર્ચ છે, તેથી આ ખર્ચમાં વધારો થતાં આર્થિક વિકાસ મંદ પડે છે અને ગરીબીનું પ્રમાણ ઊંચું રહે છે. ત્યારબાદ તેમાં છે ખામીયુક્ત નીતિઓ. તો તેમાં લખશું ઝડપી આર્થિક વિકાસ માટે ભારતમાં બીજી પંચવર્ષીય યોજનાથી
પાયાના ભારે ઉદ્યોગોને મહત્વ આપી ઝડપી ઔદ્યોગિકરણની મદદથી દેશની ગરીબી અને બેકારીની સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવાની નીતિ અપનાવવામાં આવી હતી. દેશની મોટાભાગની વસ્તી કૃષિ ક્ષેત્ર પર નભતી હતી. ખેતી ક્ષેત્ર તેમજ નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો તેમજ ગૃહ ઉદ્યોગોના ઓછા વિકાસને કારણે લોકોની આવક ઘટવાને કારણે દેશમાં ગરીબી અને બેકારીની સમસ્યાઓનો ઉકેલ મેળવી શકાયો નહીં. આયોજનકાળ દરમિયાન ગરીબી અને બેકારી નિવારણ માટેની જે વિવિધ યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી તેમાં વારંવાર બદલાતી સરકારોને કારણે સાતત્ય અને સંકલનનો અભાવ જોવા મળ્યો. આમ પંચવર્ષીય યોજના દરમિયાન યોગ્ય નીતિઓના સાતત્ય અને પૂરતા અમલના અભાવે ગરીબીનું નિવારણ થઈ શક્યું નહીં. ત્યારબાદ તેમાં ત્રીજો સવાલ છે ભારતમાં ગરીબી ઘટાડવાના ઉપાયો ચર્ચો. તો જવાબ જોઈએ. વિશ્વ વિકાસ અહેવાલ 2000 અને 2001માં ગરીબી દૂર કરવા માટેની વ્યૂહરચનાઓમાં રોજગારી, ભૌતિક મૂડી, માળખાકીય સુવિધાઓ વધારવી, ગરીબોને આર્થિક ઉથલપાથલો, કુદરતી આપત્તિઓ તેમજ અન્ય જોખમો સામે રક્ષણનો સમાવેશ કર્યો છે. ભારતમાં આયોજન કાળ દરમિયાન ગરીબી હટાવવા નીચે મુજબના ઉપાયો કરવામાં આવ્યા છે. તેમાં પહેલું છે ખેતી ક્ષેત્રે શ્રમિકોની ઉત્પાદકતા વધારવી. તો તેમાં લખશું ભારતમાં ખેતી ક્ષેત્રે શ્રમિકોમાં ઉત્પાદકતા વધારવી, તેમની આવકો વધારી ગરીબી ઘટાડી શકાય છે. શ્રમિકોની ઉત્પાદકતા વધારવા ખેડૂતોને જાહેર કાર્યક્રમો દ્વારા સુધારેલી ટેકનોલોજી, પૂરતા પ્રમાણમાં સસ્તા દરે કૃષિ બિયારણો, સુધારેલી માળખાકીય સેવાઓ, ઉત્પાદનના પૂરતા ભાવ અને બજારો, કૃષિ સંશોધનની માહિતી પહોંચાડવી જરૂરી છે. સીમાંત અને મધ્યમ પાયાની ખેતીના વિકાસથી ખેતી ક્ષેત્રે શ્રમિક દીઠ ઉત્પાદકતા વધશે અને સાથે સાથે રોજગારી વધશે અને ખાદ્ય ચીજોના ભાવો ઘટશે, જેનો લાભ ગરીબોને મળતા ગરીબી ઘટશે. ત્યારબાદ તેમાં બીજું છે નાના પાયાના ઉદ્યોગોનો વિકાસ. તો તેમાં લખશું નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોનો વિકાસ કરવામાં આવે અને તેમને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે અને બજાર સુવિધાઓ આપવામાં આવે તો મોટા પાયા પર ગરીબી નાબૂદ કરી શકાય. નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે સાનુકૂળ સંજોગો પૂરા પાડવા, તેમના પરના નિયંત્રણો ઘટાડવા, કાચો માલ, ધિરાણ, ટેકનોલોજી પૂરા પાડવા, ઉત્પાદિત માલના વેચાણ માટે બજાર પૂરું પાડવું જરૂરી છે. ભારત સરકારે 8 એપ્રિલ 2015ના રોજ મુદ્રાની સ્થાપના નાના પાયાના ઉદ્યોગોને પૂરતા પ્રમાણમાં ધિરાણ મળી રહે તે માટે કરી છે. નવા શરૂ થતા સાહસોને ધિરાણ આપવા અને ઉદ્યોગ સાહસિકોને પ્રોત્સાહન આપી રોજગારીની તકો વધે તે હેતુથી 16 જાન્યુઆરી 2016થી સ્ટાર્ટ અપ ઇન્ડિયા અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ તેમાં ત્રીજું છે અસંગઠિત ક્ષેત્રનો વિકાસ. તો તેમાં લખશું રાષ્ટ્રીય આયોગે કરેલા અનુમાન મુજબ 2005માં ભારતીય અર્થતંત્રમાં કુલ શ્રમિકોના 86% શ્રમિકોને અસંગઠિત ક્ષેત્ર દ્વારા રોજગારી પૂરી પાડવામાં આવી હતી. શાકભાજી વેચનારા, બાંધકામ ક્ષેત્રના મજૂરો, ખેતમજૂરો, હાથલારી ચલાવનારા વગેરે કામદારોની સ્થિતિ સુધારવા રાષ્ટ્રીય આયોગે તેમના કામનું સ્વરૂપ નક્કી કરવા, તેમને સામાજિક સુરક્ષા પૂરી પાડવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત નાના અને સીમાંત ખેડૂતો માટે પાણીની વ્યવસ્થા તથા ધિરાણની સગવડો માટેની ભલામણ પણ કરવામાં આવી છે. અસંગઠિત ક્ષેત્ર માટે એક રાષ્ટ્રીય ફંડ ઊભું કરવા, સ્વરોજગારને પ્રોત્સાહન, કૌશલ્ય વિકાસ દ્વારા રોજગારી માટેની યોગ્યતા વધારવા તેમજ ગ્રામ રોજગારી ગેરંટી યોજનાને સર્વવ્યાપક બનાવવા માટે રાષ્ટ્રીય આયોગે ભલામણ કરી છે. ત્યારબાદ તેમાં ચોથું છે યોગ્ય કર નીતિનો ઉપયોગ. તો તેમાં લખશું આવકની પુનઃવહેંચણી માટે સરકાર દ્વારા એવી કર નીતિ ઘડવામાં આવે જેથી ધનિક વર્ગ પાસેથી વધુ કર વસૂલવામાં આવે અને ગરીબ વર્ગને ઓછો કર ભરવો પડે તેવી કર રાહતો આપવી. સરકાર ધનિક વર્ગ પાસેથી કરવેરા સ્વરૂપે વધુ ઉપાડ મેળવી ગરીબોને લાભ થાય તેવી કલ્યાણલક્ષી યોજનાઓ પાછળ ખર્ચ કરે છે. પરિણામે ગરીબોની આર્થિક સામાજિક સ્થિતિ સુધરે અને આવકની અસમાનતા તેમજ ગરીબી ઘટે છે. ત્યારબાદ તેમાં પાંચમું છે માનવ મૂડી રોકાણમાં વધારો. તો તેમાં લક્ષ્ય માનવ વિકાસ માટે મોટા પાયા પર શિક્ષણ, આરોગ્ય અને કૌશલ્યવર્ધનમાં કરવામાં આવતું મૂડીરોકાણને માનવ મૂડી રોકાણ કહેવામાં આવે છે. માનવ મૂડી રોકાણને કારણે બેરોજગારી ઘટે છે, પરિણામે ગરીબી ઘટે છે. માનવ મૂડી રોકાણથી શિક્ષણનું સ્તર ઊંચું આવે છે અને કામદારોને રોજગારી માટેના વિકલ્પો અને પસંદગીઓ મળી રહે છે. કૌશલ્યવર્ધનથી કામદારોની ઉત્પાદકતા વધે છે, જે ઊંચા વેતનોમાં પરિણમે છે.
छठुं छे वाजबी किंमते वस्तुओं अने सेवाओं। तो तेमां लखशुं गरीब व्यक्तिओ पोतानी आवकनो मोटो हिस्सो खाद्य वस्तुओ पाछळ खर्चे छे, तेथी तेमने राहत दरे खाद्य पदार्थो पूरा पाडवा जोईए, जेथी गरीबीमां प्रत्यक्ष रीते घटाडो करी शकाय। भारतमां जाहेर वितरण व्यवस्था हेठळ वाजबी भावनी दुकानो द्वारा गरीबोने वाजबी किंमते पायानी जरूरियातनी चीज वस्तुओ पूरी पाडवामां आवे छे। त्यारबाद 7मुं छे रोजगारलक्षी कार्यक्रमों। तेमां लक्ष्य भारतमां शहेरी गरीब करता ग्रामीण गरीबी 3 गणी वधु छे, तेथी गरीबी निवारण माटे ग्रामीण विकासने अग्रता आपवामां आवे छे। गरीबी निवारण माटे रोजगारीनी तकोमां વધારો કરવાનું એક અગત્યનું પરિબળ છે। આયોજનની શરૂઆતમાં એમ માની લેવામાં આવ્યું હતું કે આર્થિક વિકાસની સાથે ગરીબીનું નિવારણ આપોઆપ થશે, પરંતુ એમ ન થતાં 70ના દાયકાની શરૂઆતમાં ગ્રામીણ વિકાસ માટે રોજગારલક્ષી કાર્યક્રમો શરૂ કરવામાં આવ્યા। તેમાં છે સંકલિત ગ્રામ વિકાસ કાર્યક્રમ। તેમાં લખશું छठी योजना में ग्रामीण गरीबों माटेना रोजगारलक्षी कार्यक्रमों ने संकलित करी 2 ऑक्टोबर 1980 थी IRDP शुरू करवामां आव्यो। IRDP नो मूळ उद्देश्य गरीब कुटुंबोने स्वरोजगारी माटे प्रोत्साहन आपवानो हतो, जेथी तेओ गरीबी रेखाथी वधु आवक मेळवी शके। नाना तेमज सीमांत खेडूतो, खेतमजूरो अने गामडाना कारीगरोने रोजगारी मळी रहे तेवुं ध्यान IRDP ना कार्यक्रममां राखवामां आव्युं हतुं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तेमां लखशुं 1 एप्रिल 1999 थी IRDP अने तेनी साथे संकळायेला स्वरोजगारी माटेना कार्यक्रमों TRYSCM અને DWCRA વગેરેને ભેગી કરી તેને સ્વર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના નામ આપવામાં આવ્યું। આ યોજના હેઠળ ગામડાના નાના ઉદ્યોગોના વિકાસ, સ્વસહાય જૂથોને માળખાકીય મદદ, ટેકનોલોજી, ધિરાણ, ઉત્પાદિત વસ્તુઓના બજાર વગેરે માટેની સુવિધાઓ ગ્રામીણ ગરીબોને આપવામાં આવે છે। ત્યારબાદ તેમાં છે વેતન રોજગારી કાર્યક્રમો। તો તેમાં લખશો વેતન રોજગારી માટેના કાર્યક્રમોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ જે ગરીબો પાસે તેમના ભૌતિક શ્રમ સિવાય આવકનું કોઈ સાધન ન હતું તેવા ગરીબોને રોજગારી પૂરી પાડવાનો હતો। આ કાર્યક્રમો હેઠળ ગામડાઓમાં માળખાકીય સેવાઓનો વિકાસ કરી શ્રમિકોને યોગ્ય વેતન મળી રહે તેવા પ્રયાસો થાય છે। તેમાં જોઈએ વેતન રોજગારી કાર્યક્રમોમાં નીચેની યોજનાઓનો સમાવેશ થયો હતો। તેમાં પહેલું છે જવાહર રોજગાર યોજના। તો તેમાં લખશું આ યોજના 28 એપ્રિલ 1989 માં કરવામાં આવી હતી। આ યોજનાના મુખ્ય ઉદ્દેશો ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં બેરોજગાર અને અર્ધ બેરોજગાર પુરુષો અને સ્ત્રીઓને રોજગારી પૂરી પાડવી, ગ્રામીણ માળખાકીય સુવિધાઓનો કાર્યક્ષમ બનાવવી, સામૂહિક તેમજ સામાજિક સંપત્તિઓનું નિર્માણ કરવું, ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં લોકોના જીવનની ગુણવત્તા સુધારવી વગેરે હતા। જવાહર યોજના રોજગાર યોજનામાં વિશેષ કરીને ગરીબી રેખા હેઠળની અનુસૂચિત જાતિ, જનજાતિ તેમજ વિમુક્ત જાતિના ગરીબોને મદદ કરવાની પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી હતી। બીજું છે રોજગારી બાંયધરી યોજના। તો તેમાં લખશું આ યોજના 2 ઓક્ટોબર 1993 થી શરૂ કરવામાં આવી। આ કાર્યક્રમ દ્વારા ખાસ કરીને અંતરિયાળ અને પછાત વિસ્તારોમાં રોજગારીની તકોનું સર્જન કરવાનો મુખ્ય આશય હતો। ત્યારબાદ તેમાં ત્રીજું છે પ્રધાનમંત્રી રોજગાર યોજના। તો તેમાં લખશું 1990ના દાયકામાં રોજગારીના દરમાં ઝડપથી વધારો થઈ રહ્યો હતો। આ પરિસ્થિતિમાં સ્વરોજગાર માટે પ્રધાનમંત્રી રોજગાર યોજના શરૂ કરવામાં આવી। આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ શિક્ષિત બેરોજગારને મદદ કરી સ્વરોજગારી માટેના એકમો સ્થાપવાનો હતો। 1994-95 થી આ યોજના શહેરી અને ગ્રામીણ બંને વિસ્તારો માટે કાર્યરત કરવામાં આવી। ત્યારબાદ ચોથું છે રાષ્ટ્રીય રોજગાર ગેરંટી કાનૂન। તો તેમાં લખશું વર્ષ 2005માં આ કાનૂન મંજૂર કરવામાં આવ્યો। આ કાનૂનનો હેતુ સાર્વજનિક નિર્માણ કાર્યક્રમો હેઠળ સંપત્તિઓ ઊભી કરી પ્રતિ વર્ષ ગ્રામીણ, શહેરી તેમજ નીચલા મધ્યમ વર્ગના કુટુંબની એક વ્યક્તિને ઓછામાં ઓછા 100 દિવસોની રોજગારી પૂરી પાડવાનો છે। આ કાયદા હેઠળ જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિને 15 દિવસની અંદર અને 5 કિલોમીટરના અંતરની મર્યાદામાં રોજગારી આપવામાં આવશે અને જો ચોક્કસ સમય દરમિયાન કામ ન મળે તો બેરોજગારી ભથ્થું આપવામાં આવશે। આ કાયદા હેઠળ એક તરફ ઓછા કામકાજની મોસમમાં ગ્રામીણ જનતાને રોજગારી પૂરી પાડવામાં આવશે અને બીજી તરફ ગ્રામ્ય માળખાકીય સુવિધાઓનું નિર્માણ કરી ઉત્પાદક સંપત્તિઓનું સર્જન કરવામાં આવે છે। વર્ષ 2009માં આ કાયદાને મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી કાનૂન એવું નામ આપવામાં આવ્યું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ સોલ્યુશન જોયું, સાંભળ્યું અને સમજ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તેમજ આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો।